بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 5، حاضر سودے میں بھی شیئرز کا قبضہ بعض انتظامی مجبوریوں کی بنا پر 1 سے 3 ہفتوں تک تاخیر سے ہوتا ہے۔ حاضر سودا ہو جانے کے بعد شیئرز وصول کرنے سے پہلے ان کی آگے بیع کرنا جائز ہے یا نہیں، اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ یہ معلوم ہو کہ یہ بیع قبل القبض ہے یا نہیں۔ اگر بیع قبل القبض ہے تو جائز نہیں، ورنہ جائز ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ یہ بیع قبل القبض ہے یا نہیں، پہلے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ شیئر کا قبضہ کس چیز کو کہیں گے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، شیئر در حقیقت کمپنی کی املاک میں متناسب حصے داری کا نام ہے، اور شیئر سرٹیفکیٹ در حقیقت اس حصے داری کا تحریری ثبوت ہے۔ لہذا مبیع وہ تحریری ثبوت نہیں بلکہ کمپنی کے املاک کا ایک مشاع حصہ ہے۔ یہ مشاع حصہ بیع کی تکمیل ہوتے ہی مشتری کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ چونکہ وہ حصہ مشاع ہے اس لیے اس پر حصی قبضہ تو ہو نہیں سکتا، لہذا اس میں معنوی قبضہ ہی معتبر ہونا چاہیے۔ اب دو صورتیں ہیں، یا تو یوں کہا جائے کہ معنوی قبضہ اس وقت ہوگا جب سرٹیفکیٹ ہاتھ میں آ جائے، یا پھر یوں کہا جائے کہ جس وقت وہ مشاع حصہ مشتری کے ضمان میں آ جائے اس وقت معنوی قبضہ متصور ہوگا۔ اس بات کو طے کرنے کے لیے بیع قبل القبض کی حقیقت معلوم کرنا ضروری ہے۔ بیع قبل القبض کی ممانعت کا مدار 2 وجوہ پر ہے۔ نمبر 1، قبضے سے پہلے مبیع مقدور تسلیم نہیں ہوتا، لہذا یہ بات یقینی نہیں ہے کہ وہ مشتری کو ضرور قبضہ کرا دے گا، یہ غرر ہے، جس کی بنا پر بیع جائز نہیں۔ بیع کی بہت سی صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ان میں یہ غرر کی وجہ نہیں پائی جاتی، باوجود اس کے کہ مبیع حصہ مقبوض نہیں، لیکن حکماً وہ مشتری کے تصرف میں آ جاتی ہے، لہذا ایسی صورتوں میں بیع قبل القبض نہیں پائی جائے گی۔ نمبر 2، بیع قبل القبض کی ممانعت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ قبضے سے پہلے مبیع بائع کے ضمان میں نہیں آتا، اور ربح ما لم یضمن جائز نہیں۔ اب حاضر سودے میں اوپر جو آیا تھا کہ حاضر سودے یہ جائز ہے۔ حاضر کا مطلب کیش اور لوگ گراہک مہنگا کرتے، اب چاہے وہ ابھی لے کر اپنے پاس ہی رکھے یا پھر ابھی ہی بیچ دے 1 2 دن میں یا 1 2 سال میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، مسئلہ آ چکا ہے۔ اب ایک دوسری گفتگو یہ ہوتی ہے کہ حاضر سودے میں بھی ایسا ہوتا ہے، مثلاً آپ نے کسی کو کہا کہ فلانی کمپنی کی شیئر مجھے خریدنے ہیں، یا وہ خود آپ کو کہے شیئر پراپر کہ میرے پاس فلاں کمپنی کے شیئر ہے، تو آپ اس سے خریدیں۔ خریدتے وقت یہ ہوگا کہ اس میں اگلے پہلے کا نام ہوگا، اس کے بعد آپ کے نام پہ اسی حصے میں جس آپ نے مکانات وغیرہ کی جو کمپنیاں ہیں سوسائٹیاں ہیں، وہ جب مکان بیچتی ہے تو اس کے دستاویز نہیں ہوتے ہیں، اس کے اندر صرف شیئر سر ہی ملتا ہے۔ یہ 2 دن سے وہی مسئلہ چل رہا ہے کہ وہ تو اس کے اندر کی بھرنی نہیں پڑتی ہے، اس کے اندر سیدھا ہی آپ کو جس سوسائٹی میں آپ نے مکان لیا اس سوسائٹی کا جو صدر ہوتا ہے اس کے نام سے آپ کو مل جاتا ہے، اس کے شیئر 500 روپئے 1000 روپئے اس کا جو چارج ہوتا ہے وہ، لیکن حکومت کا جو چارج ہوتا ہے، مکان خریدتے ہیں آپ اور دستاویز کرتے ہیں کہ اس نے ڈیوٹی اس پر جو لگتی ہے 8% 9%، تو یہ بڑی رقم ہوتی ہے۔ حکومت نے آگے آئے گا بینکوں کی جو سسٹم آئے گی اس کے اندر کوآپریٹو بینک، اس طرح کوآپریٹو سوسائٹی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ شیئر سر کی صرف دے دیا جاتا ہے، دستاویز آپ کو کرانا ضروری نہیں ہے، حقانی وغیرہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حکومت نے سوسائٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غریب لوگ اور اس قسم کے لوگ ہوں، اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں مکان خریدنے والا اس کی آمدنی کتنی ہے، آوک کا داخلہ وغیرہ یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہے۔ گفتگو ابھی اس کی نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہاں بھی یہ ہوتا ہے جب آپ مکان آپ کے نام پر کرتے ہیں وہ تو شہر میں کسی اور کا نام ہوتا ہے، اس نے پیسے دے کر مکان لیا ہے، اس نے بھی شہر ہی لیا تھا، اس کو دستاویز نہیں بھی بنائے جا سکتے ہیں، لیکن عام متن لوگ اس کا پیسہ خرچ نہ ہو اس کے لیے شہر لے لیتے ہیں۔ وہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ جب مکان خریدتے ہیں اپنے نام پر تو آپ کے نام پہ نہیں ہوتا ہے، وہ کسی اور کے نام پر ہوتا ہے، پھر کمپنی کا سوسائٹی کا جو صدر ہوتا ہے اس کے دستخط سے پھر وہ آپ کے نام پر ہوتا ہے، آپ کو الگ سے شیئر خریدنے پڑتے ہیں، اور وہ آپ کے نام کے ہو گئے، اس میں آپ کا نام ہو گیا اور پہلے والے شیئر کینسل ہو جائے۔ اس طریقے سے شیئرز کی خرید و فروخت میں بھی ہوتا ہے، آپ جب بھی کسی کمپنی کے شیئر خریدیں گے تو کسی اور کے نام پر ہوگا، اب آپ کے نام پر کرنے کے لیے یہ کمپنی میں جائے گا اور کمپنی کے وہاں بھی جو صدر ہوگا شیئر کی کمپنی کا ڈائریکٹر، اس کی دستخط کے بعد ہی وہ آپ کے نام پر ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا ہے، تو آپ کے نام پر کرنے کے لیے آپ کو بھیجنا پڑتا ہے۔ اب کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ فلانی کمپنی کے شیئر میرے پاس ہے، آپ خرید لیتے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں، وہ کاغذ آپ کے پاس آ جاتا ہے، کبھی وہ کاغذات وہ آپ کے پاس سے لے جاتا ہے کہ آپ کے نام پر کرنا ہے، اس لیے کمپنی میں اگلے والے کی ملکیت پیش کرنی پڑتی ہے اس کی طرف سے کہ میں شہر سے مستعفی ہو رہا ہوں، کوئی نہ کوئی اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے اور پھر وہ آپ کے نام پر کچھ شہر ہوتا ہے۔
یہ اتنی مدت میں شیئرز آپ کے نام پر نہیں ہوئے، آیا اس مدت میں آپ کسی تیسرے کو بیچ سکتے ہیں، مسئلہ یہ آیا تو یہ کہا گیا کہ بیچ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے شیئرز خریدے، یہ کاغذ تو اس کی نمائندگی کرتا ہے، اصل جو آپ نے رقم دی، اس کو پیسے دیے، وہ کس کے لیے؟ اس شیئرز کمپنی میں آپ کی ملکیت کی نمائندگی کے لیے۔ تو اب یہ بیع، اب آپ کسی اور کو بیچنا چاہو تو ابھی آپ کا قبضہ ہوا نہیں، آپ کے نام پر ہوا نہیں ہے، تو آپ کے نام پر ہونا نہ ہونا یہ آپ کے قبضے کی دلیل ہے یا نہیں، یہ اصل مسئلہ ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ پہلے زمانے میں تو حکومتوں کی اس طرح کے قانون نہیں تھے، لوگ آپس میں خرید لیتے تھے اور کاغذات میں ہی ایک دوسرے کی دستخط ہو جاتی تھی، گواہوں کی دستخط ہو جاتی تھی اور یہ معاملہ چلتا تھا۔ جب سے یہ حکومتوں نے اپنے قبضے میں یہ چیز لے لی، اب آپ کسی چیز کے مالک ہے یا نہیں، اس کی نمائندگی دستاویز سے ہی ہوتی ہے، شرطی سے ہی ہوتا ہے۔ ہر چیز میں تو دستاویز نہیں ہوتے ہیں۔ مثلاً شہر ہے، آپ نے خریدے، اب کل آپس میں جھگڑا ہوا آپس میں کسی کے ساتھ، تو آپ شیئر شرطی پیش کریں گے کورٹ میں، تو کورٹ آپ کے شیئر شرطی کا اعتبار کرے گی، کمپنی کو پوچھے گی کہ یہ بناوٹی شیئر تو نہیں ہے، کمپنی ہی کے ہیں، کمپنی جب اس کو ثابت کر دے گی تو پھر وہ آپ کے لے جائے۔ مکانات بھی دیکھتے ہیں، دستاویزات کرنے پڑتے ہیں، اس کے بغیر وہ مکان آپ کے نام پہ نہیں سمجھا جائے۔ لیکن بہت سی پریشانیاں، یہی حال طلاق کا، کہ طلاق قانونی طور پر دی جائے، صرف آپس میں ایک دوسرے کے مسائل ہو گئے، جہاں کورٹ میں کیس نہیں گیا وہاں تک تو آسان ہے، لیکن جب کورٹ میں کیس چلا گیا تو طلاق کے سلسلے میں بھی اس طریقے کی گواہیاں وغیرہ ضروری ہوتی ہے۔ اس طرح بہت سی چیزیں ہیں، اس لیے ائمہ ثلاثہ کے یہاں تو گواہی ضروری ہے طلاق کے وقت، احناف کے یہاں ضروری نہیں ہے، لیکن آج کل کے حالات کے پیش نظر طلاق کے لیے بھی گواہی معتبر ہونا ضروری ہے، ورنہ پھر کورٹ کچہری کے چکر میں آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب آئے، یہاں بیوی کا جھگڑا، بیوی کہتی ہے کہ میں نے تو سنا ہی نہیں کہ کیا کہا، یا شوہر کہتا ہے کہ میں کیا بولا مجھے پتا ہی نہیں، میں بے خود تھا۔ اس طریقے سے آپس کی، تو اب بہانے سے عبارتیں ذکر کر دی ہے، مرد کی عبارت کا اعتبار کہاں، عورتوں کی عبارتوں کا کہاں پر، لیکن کورٹ میں ہی معتبر نہیں ہوتی، اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ گواہی کے ساتھ ہی کورٹ طلاق دی جائے، گواہوں کو حاضر رکھ کر ہی، اور یہ بھی دی جائے، تین نہ دی جائے، یہ مسئلہ سمجھ چکے ہیں۔ تو یہ سارے مسائل آتے ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ اس طلاق کا اعتبار، چھوٹے چھیڑے کا اعتبار جو کورٹ کی معرفت ہوتا ہے وہ الگ ہے، اور شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے وہ تو اجازت میں بھی اس طریقے سے ہوتا ہے کہ آپس میں دونوں آدمیوں کے سودے ہو گئے، لیکن قانونی طور پر ابھی دستاویز آپ کے نام کا نہیں ہے۔ کبھی خرید لیتے ہیں تو دستاویز ہوتا ہی نہیں، تو زمینیں ایسی ہوتی ہے کہ کسی کو حکومت کی طرف سے ہدیے میں دی گئی ہو، ہدیے کا مطلب حکومت نے کچھ قانون بنائے ہیں اور اس کے ماتحت غریبوں کے لیے کچھ، اور ہندوستان ہے علامت بھی ہے یہاں لوگ OBC اور اس قسم کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے، اب ان کی وہ زمین ہے، پھیر رہے ہیں، مکان ہے، بنا لیا ہے، لیکن آپ اس کو خریدنا چاہیں تو نہیں خرید سکتے۔ اسی طریقے سے حکومتوں کی طرف سے دیہاتوں کے اندر جو اندرا نگریاں ہوتی ہے اور نمن ہوتی، اندرا کے زمانے کی اور مودی نگریاں، تو اس طریقے کی جو بنائی جاتی ہے زمینیں، اور ان زمینوں کو بیچ نہیں سکتا۔ اگرچہ دیہاتوں میں لوگ بیچ بھی رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ مودی گورنمنٹ آئی ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ جے کارو کرو ہوئے دورو کے تھے جائے پیسہ لاؤ بس۔ تو اب یہ ہے کہ آپ نے مکان پر دوسری منزل بنا لی اور آپ نے پرمیشن نہیں لی، لیکن پیسے دے دو تو پرمیشن بھی آپ کو نہ لی ہوئی بھی مل جاتی ہے۔ بلوچ آیا، بلوچ امریشور دونوں شہروں کو یہ کر رہے ہیں، اودا آیا ہے، تو ہر ایک کو اس کے اندر اپنے مکانات کو اس میں تحویل کرنا ضروری ہے۔ پہلے بار نگر پالیکا کر لے وہ الگ ہے، لیکن کبھی کبھار آپ کو بھی کرنا پڑتا ہے۔ نہیں، اس کے اندر شہر میں یہ ہے، ملکیت کی جگہوں کے اندر یہ سب کچھ جو سوسائٹیاں پہلے ہوئی نہیں تھی تو ان سوسائٹیوں کو آنے کے لیے خیر بات تھوڑی دور جا رہی ہے، تو یہ لیکن مسائل ان سب میں آتے ہیں۔ اب آپ یہ کہو کہ دستاویز لاؤ، پیسے ادا کر دیے، تو شرعی نقطۂ نظر سے بے صحیح ہو گئی، حکومت کے لحاظ سے نہیں ہے۔ یہ جب کورٹ میں مسئلہ جاتا ہے تب پریشانیاں آتی ہیں، جب تک کورٹ میں مسئلے نہیں آتے آپس میں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مسائل، لیکن اب چونکہ مکانوں کے دستاویزات کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر جگہ پر آ گیا ہے، اب تو سوسائٹیوں کو بھی لے رہے ہیں، بلکہ یہ اب لگڑے پڑے ہیں کورونا سے تو اب ان کو یاد آیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کے پاس سے پیسے کیسے وصول کیے جائے، تو اس کے لیے ابھی آیا کہ شیئر سردی سے چل جاتا تھا لیکن اب وہ نہیں چلے گا، اسٹیمپ ڈیوٹی، لیکن آج اخبار میں پھر آیا ہے کہ دوسری کسی نے، چونکہ یہ کیس چل چکا تھا، حکومت معاف کر چکی تھی،
कानूनी बना दिया था कि शेयर सर्दी वालों के पास इसमें जमीन नहीं ली जाएगी, शेयर सर्दी काफी उसकी मिल्कियत के लिए। अब हुकूमत की नजर में कि ऐसे तो बहुत सारे हैं, तो एक जगह कलेक्टर के पास ये केस आया, तो कलेक्टर ने ये गांधीनगर पूछा, तो उसकी बुनियाद पर लोचा शुरू हुआ है। तो अभी बस एकदम कानून बना नहीं, लेकिन हुकूमत बनाना चाह रही है, क्योंकि जितनी सोसाइटियाँ बनी हैं इन सबके पास स्टैम्प ड्यूटी 8%। अगर 8 करोड़ का मकान है तो इनको 8 लाख का मकान है तो 8,000 मिल रहे हैं, या एक के 8,000, इस तरीके से 8 लाख है तो 8 को 8 से ज़रूर दे दो, इस तरीके से लंबी चौड़ी रकम हुकूमत को मिल रही है। इसलिए वो इस कानून में इनको मजा आ रहा है। पूरी दुनिया में देख रहे हैं आप कि डीजल और पेट्रोल के भाव इतने नहीं है, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट क्यों ले रही है? कोरोना का खर्चा हुआ जाएगा। जब खर्चे की बात आई तो कहा हमारे पास पैसे नहीं है। जब और बात हुई कि ये क्यों ले रहे हो कि डीजल पेट्रोल के भाव ज़्यादा, तो कहा पैसे नहीं, लेकिन लोगों को इतना देना, इसके बजाय कोरोना की अभी तो वबा बाकी है, इसलिए अभी से क्यों दे दें। ये चक्कर सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे तक चल रहा है। तो हाजिर सौदे होने के बाद शेयर वसूल करने से पहले इनकी अदे व्यय करना जायज़ है या नहीं, ये मसले आते हैं और लोग पूछते भी नहीं है, बारो बारी बेच देते हैं डायरेक्टली। तो बात यह है कि आपका कब्जा उसको सही समझा जाएगा। तो ये कहते हैं कि चूंकि जब आपने शेयर खरीदे और पैसे दिए तो ये नुमाइंदगी पर पैसा ही दलाल है। ये जो शर्ती है ये तो कानूनी चीज़ के लिए है, हुकूमत में जाने के लिए, कोर्ट कचहरी के चक्कर हुए तो, वरना तो दो आदमी आपस में राजनीति देख रहे हैं, वे कहा कि बाजार में हो रही है, तमाके लाते हैं तो सर्दी थोड़े लाते हैं। और इस तरीके की दूसरी चीज़ों के लिए बिल आए वो अलग है, दूसरी कंपनियों ने बिल वाला शुरू कर दिया है, बोल वालों ने, इस तरीके का। तो ये अपनी हिफाजत के लिए, कल जाकर आप दूसरी चीज को ये भी लिया था और वो लिया नहीं है। तो शेयर सर्दी बेचने के जवाज के सिलसिले में मौलाना फरमाते हैं अक्सर ये देखा जाए कि आपने पैसे दिए और ये जो शेयर सर्दी आपको मिल रहा है, ये सर्दी किस चीज के ऊपर दलालत है? आया वो कब्जे की दलील है तो आपको कब्जे से पहले बेचना जायज़, लेकिन कब्जे की दलील नहीं, ये आपकी मिल्कियत की दलील के लिए बतौर वसी काफी है। ये शेयर्स आपने खरीदे, इसकी दलील ये है कि ये कागज आपको मिलते हैं। इसीलिए मसला आता है कि इस्लामी बैंकें अरब मुल्कों में चल रही है और इस्लामी बैंकों के अंदर मुजारबा मुशारका भी चलता है। अब पुरानी जो तरीका था फिकी किताबों में आप समझोगे तो आदमी कारोबार कर रहे हैं, मुशारिक है, मुजारिक है, कोई हमारे पास कागज इसका है। अब ये करते हैं कि कंपनियां जब मुजारबत के ऊपर काम शुरू करती है तो ये मुजारबा शर्ती देती है, शेयर सर्दी होता है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है मुजारबा से, आप रब्बुल माल है और कंपनी आपकी मुजारिब है, या मुशारका शर्ती मिलता है, इस तरह की शर्ती मिलते हैं। तो आया इस तरह शर्ती जारी करना जरूरी है, जायज़ है, ये मसले आए। उलमा ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, कुरान ने खुद फरमाया शुरू शहीद शुरू दवाई आदली मिनकुम, तो वो तो गवाह तो फिर भी जाए, कागड़िया का नहीं फिरेगा, तो इस बात की गवाही होगा कि आपकी मिल्कियत है। तो बहुत अच्छी चीज़ है कानूनी तौर पर इस तरह के कागजात का होना, इस्लाम भी चाहता है। हज़रत उमर ने अपने ज़माने में इस तरह ज़मीनों का शुरू किया ही था। तो ये शेयर्स, मौलाना ने फिर उस पर गुफ्तगू शुरू की कि कंपनी के अमलात में मुतनासिब हिस्से का नाम है, आप जानते ही हैं, और शेयर शर्ती क्या है, उस हिस्सेदारी का तहरीरी सबूत है कि आप इस कंपनी में इतने हिस्सेदार हैं। तो अगर आप सिर्फ ये कह देते कि फलानी कंपनी के शेयर मेरे, फलानी कंपनी में मेरी शिरकत है, शेयर न मिलते इसलिए होते, इसलिए यूरोपीय कंपनियों ने ये शुरू कर दिया कि हर एक के नाम पर शेयर शर्ती जारी किया। हम कह रहे हैं कि ये तो इस्लाम से अकरब है, इस्लाम खुद वसीलू दवाई फरमा रहे वस्ते। इस बुनियाद पर शेयर शर्ती अगर आए या ना आए, बाय और मुश्तरी का इजाबा कबूल हो चुका है, या मुश्तरी ने वकील है, बाय ने वकील को दे दिया है, अपना जिम्मेदार बना दिया है, अब वकील और आपका सौदा हो रहा है, कोई ब्रोकर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में शेयर दलाल, तो आप शेयर दलाल से खरीद रहे हैं, वो किसी और की तरफ से आपको बेच रहा है, लेकिन उसकी इजाजत मिल गई, इसलिए आपका और इनका तो जैसे वकील मौकिल और वकील का, तो वकील मौकिल ही के हुक्म में है, इसी पर आगे बहस आती है। और यही बहस इससे पहले आप सुन चुके हैं, हज़रत थानवी ने जो फरमाया कि चाहे वो हराम कारोबार कर रहे हैं, लेकिन आप जनरल मीटिंग में ऐलान करो कि भाई यानी आवाज़ उठाओ कि हम शेयर्स के अंदर जो सूदी कारोबार हो रहा है इसमें हम कायल नहीं हैं, हम नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज़ चलेगी नहीं। हज़रत थानवी ने उस ज़माने के अंग्रेज़ के जो हिसाब से फरमाया, मौलाना तकी साहब ने हज़रत थानवी की इसी कौल पर ले लिया और इस दुनिया पर यह कहा कि जब आप आवाज़ उठा देते हैं
لیکن مولانا نے بھی اس کی شکل بتلائی کہ اگر آپ کے شیئر کے اندر سود آیا ہے تو آپ اس سود کو کیا کر دو، ٹائپ پہ کر دو، اس لیے کہ سال پورا ہونے پر شیئرز کمپنی اپنا پورا کا پورا تعارف نامہ اور کمپنی کا حساب کتاب بتلاتی ہے، تو اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی کمپنی نے کتنا سود لیا ہے، کتنا سود دیا ہے. اس حساب سے آپ اپنے شیئر کا حساب کر کے تھوڑا زیادہ ہی نکالنا ہے تو سود آپ نکال سکتے ہیں. وہاں بھی یہ مسئلہ آتا ہے کہ ان کو اجازت کیسے ہے. اور اچھا وکیل کا کام یہ موکل کا کام ہے. ہم لوگ دورے حدیث میں تھے اور اس کو کبھی شیئر کمپنیاں نہیں چل رہی تھی. مہمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے پوچھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ سامنے والا کیا کر رہا ہے، شیئرز کے اندر سودی کاروبار کر ہی رہا ہے اور پھر بھی ہم اس کمپنی کے شیئر لیں. تو ایک تو یہ کہ 100% سودی کاروبار ہو رہا ہے وہ تو جائز ہی نہیں ہے، آپ جان رہے ہیں تو کاروبار ہو رہا ہے اور جن بینکوں سے سود لینا دینے کے مسائل آتے ہیں. آپ کی کمپنی کو بھی بینکنگ کا نظام کرنا پڑے گا تو اس کے اندر سود آتا جاتا ہے. تو یہ سود ایسا ہے کہ مجبوری کے درجے میں ان کو مل رہا ہے. آپ کو اگر ملا ہے تو آپ اتنا سود نکال لیجیے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو کاروبار چونکہ حلال ہو رہا ہے اس لیے آپ کے لیے اس کی گنجائش دی گئی. وہاں یہی مسئلہ آتا ہے کہ وکیل کا عمل موکل کا عمل، اور آپ کو معلوم ہے یعنی ہم جس کمپنی سے وابستہ ہے، جس کمپنی کے شیئر ہم نے خریدے ہیں، ہم تو رب المال ہے اور ہم نے اس مدارس کو اپنی طرف سے کیا بنایا، وکیل بنایا. کمپنی کے ڈائریکٹر کو اور پوری کمپنی کا جو نظام چلانے والی ان کو آپ نے اپنی طرف سے وکیل بنایا ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ میرا وکیل کیا کر رہا ہے، تو علماء نے حضرت نے بھی گنجائش دی لیکن عام احوال کے اعتبار سے گنجائش نہیں ہونی چاہیے. ابھی ایک مسئلہ آیا، ایک تو سرکاری جو ملازم ہیں ان کو جو پی ایف ملتا ہے اور ان کا جو پی ایف کٹتا ہے اور پھر اس کے بعد عمر ہوتی ہے تو ان کو پروویڈنٹ فنڈ ملتا ہے، اس کے اندر سودی چیزیں بھی آتی ہے. حکومت خود بڑھا کر دیتی ہے تو آپ کے ساتھ معاملہ نہیں کرتی ہے کہ ہم آپ کے لیے لیتے ہیں اور اس کو کاروبار میں لگاتے ہیں. اس لیے وہ کاروبار تو ہوا ہی نہیں، چاہے وہ کاروبار میں پیسے دے رہی ہے. ملازم جب ملازمت پر لگا تب سے لے کر 58 سال کی عمر تک کا یہ لمبا پورا وقت، اس کے اندر وہ آپ سے کوئی معاہدہ نہیں کرتی ہے. پی ایف کے عنوان سے آپ کی رقم کاٹ لیتی ہے لیکن آپ کو یہ نہیں کہتی کہ ہمارا اور آپ کا معاہدہ ہے، کاروبار ہو رہا ہے. اگرچہ وہ کاروبار کرتی ہے یا سود پہ رقم دیتی ہے. اب جب 58 سال پورے ہوتے ہیں تو اس کے اندر وہ آپ کو وہ چیز بھی ساتھ میں دیتی ہے اور اس میں سود آتا ہے. اب ایک تو سرکاری اس کے لیے تو ہمارے شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محمود الحسن صاحب ان سب نے کہا کہ بونس ہے، لے لو جو کچھ ملتا ہے وہ مجموعی طور پر. لیکن مدرسے والوں نے بھی اس طرح کی سسٹم شروع کیا ہے اور مدرسے پر لازمی نہیں ہے، ورنہ گندھاڑی میں بھی ہوتا، سکھ ماتی والے میں اور دوسرے مدرسوں میں نہیں ہے پی ایف کا مسئلہ. یہاں قانونی طور پر پی ایف کی 12.5% مدرسہ دیتا ہے اور 12.5% اس کے اندر ملازم جو ہوتے ہیں ان کی رقم میں سے کٹتا ہے اور دونوں کا مجموعہ ملا کر پھر اس کے اوپر ملتا ہے. یہ ہمارا آیا مسئلہ آیا تو سیدھا صاحب لکھا ہوا ہے انٹرسٹ. میں نے کہا یہ تو گورنمنٹ کے ملازم تھے. کون صاحب نے مجھے کہا کہ مولانا یہ تو جائز ہے. میں نے کہا یہ تو ہم بھی پڑھ چکے ہیں طالب علم کے زمانے سے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جواہر کا میں پورا رسالہ ہے پروویڈنٹ فنڈ کا. لیکن فتویٰ الگ ہے. جب آنکھوں کے سامنے آتا ہے کہ یہ تو لازمی نہیں ہے، اگرچہ حکومت والوں نے ہم کو لازمی کہہ کر ہی کروایا کہ آج نہیں تو کل یہ قانون آئے گا ہی. نگر پالیکا نے یہی کہا، ان لوگوں نے انشورنس کمپنیوں نے اور یہ کمپنیوں نے آ کر اس بنیاد کے اوپر کلیئر کروایا ہے. لیکن اب جو رقم ملتی ہے ہمیں اطمینان اس کو ہو بولے نہ ہو تو خیر بات پوری بن جا رہی. شیئر سرٹیفکیٹ یہ تحریری دستاویز ہے کہ آپ کی نمائندگی، آپ نے جب شیئر خریدا تب سے ہی آپ مالک ہو چکے ہیں. لیکن قبل القبض بیچنے کی بات تو آیا آپ کا قبضہ سمجھا جائے اور آپ دوسرے کو بیچ سکتے ہیں تو بیچ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ 4-5 دنوں کے لیے اس طرح کی یا 10-15 دن ہندوستان ہے یہاں تو چھٹیاں جو چلتی ہے ایک کے بعد دوسری چھٹی، 365 دن میں 366 چھٹیاں ہیں. دنیا کی کسی ملک میں اتنی چھٹیاں نہیں ہیں جتنی ہندوستان میں. یہ مرا وہ بھی نہ وہ کیا تو بہار کا محرم کھلون ہوئی، باقی ابھی تو محرم کی 10ویں گئی. پہلے نہیں تھی قانونی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی 12، لیکن یوپی سنگھ آیا تو مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے چھٹی دے دی تو مسلمان خوش نہیں ہے. یوپی میں وہی تو چل رہا ہے، یوگی کربلا نہیں کروانا چاہتا ہے. یعنی محرم ہے تو کمپنی کا منشا املاک میں سے ہے یعنی مشترک حصے میں سے ہے. اس لیے یہ مشترک حصہ بیع کی تکمیل ہوتے ہی مشتری کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. جب ہم
100 रुपये के शेयर खरीदते हैं, तो हमने कंपनी के अंदर अपनी 100 रुपये के बराबर की नुमाइंदगी कर दी कि कंपनी की तमाम मामलात में 100 रुपये के बराबर मेरी मिल्कियत है। इसी तरीके से जब आप बेच रहे हैं शेयर, तो जो आपका हिस्सा था आप दूसरे को दे रहे हैं, तो वो शख्स क्या कर रहा है, अब इस हिस्से को खरीद रहा है कंपनी में से, इसलिए उसके लिए भी क्या होगा, खरीदना जायज़ होगा और मिल्कियत उसकी सही हुई, और वो भी इसको खरीदने के बाद दूसरे को बेच सकता है। लेकिन उसको बेचने के लिए कम से कम ये करना है कि जब तक आपका नाम न निकले, एहतियात इसी में है, इसलिए कि आपके नाम पर न हो सका किसी वजह से, अगर से शेयर्स थी, ये नहीं है। ज़मीनों में ऐसा होता है कि वो दस्तावेज ही नहीं होते इस जमीन में, इसलिए वो मिल्कियत वाले हैं ही नहीं, हुकूमत ने लोगों को ऐसे ही दिए हैं गरीबों को, अब वो उसको बेचना चाहे तो नहीं बेच सकते, तो वहाँ तो दस्तूर आएगा, वहाँ बेकब्ज़ल कब्ज़े की बात नहीं है, वहाँ तो मिल्कियत ही उसकी साबित नहीं है। हुकूमत ने दिया है इस्तेमाल करने के लिए, बेच नहीं सकता है। मालूम हुआ कि हुकूमत ने मालिक नहीं बनाया है, जैसे मदरसे में इबादत के तौर पर सालन है, न रोटी की तबलीग हो जाती है तो रोटी ले जा सकते थे, अब वो भी बंद कर दिया लोगों ने, बहुत उसके बिस्तर में से भी निकलती है, किताब के अंदर से भी रोटी निकलने लगी, बंद कर दिया, बेजा फायदा गलत फायदा। तो खैर बतलाना ये है कि मिल्कियत जिन चीज़ों में नहीं होती है वहाँ चाहे शर्ती बन जाए, इससे कोई फायदा नहीं। तो आंसर आ गया, और वो इन ज़मीनों का आपका नाम दस्तावेज कर भी दे, लेकिन फिर हुकूमत का पुराना कागज निकाला जाएगा और अंदर से गड़बड़ होगी तो आपके लिए परेशानी। हमारे लोग करते हैं कि जो बिल वसूल करने के लिए आता है उसको पैसे दे देते हैं, तो उसका पैसा नहीं बना, तो अंदर में तो भीतर तो बता भी दे कि गरीब भाई हो, इसलिए चाहे थोड़े दिन के लिए ऐसा करो, उसके बाद जब दूसरा आएगा तो वो तो अंदर देख कर ही वसूल करेगा। अब उसको फिर बनाओ अपना पैसे देकर, तब तक का मसला है। लेकिन कोई सर फिर आया, सही सर वाला आया फिरा था, और उसने आकर ये कह दिया कि अंदर से देखो कि फिर आपको पूरी रकम अदा करनी हो। इससे भी बेवकूफ़ होते हैं मुसलमान, कानून जानते ही नहीं। अभी 2 बच्चे आए विवाद के, जन्म तिथि भी नहीं है न कुछ भी नहीं है, मैंने कहा आसाम वालों को पूछो कितनी परेशानी हुई है, इसलिए सब रखना पड़ेगा। कल भेज देंगे तुमको बॉर्डर पर, मेवात से तो करीब ही है बॉर्डर, जाओ चले जाओ, तो कहाँ जाओगे, वो भी न कबूल करे ये भी कबूल न करे, तो बीच में रह जाओगे। इसलिए ये सारी चीज़ें कानूनी करना जरूरी है। यहाँ इतना बतलाते हैं, मौलाना अली इसकी तशरीह करते हैं, बेक़ब्ज़ल कब्ज़ का मसला वाज़ेह कर रहे हैं। इस पर मौलाना का मुस्तकिल मकाला है, कब्ज़ा किसको कहा जाता है, कब्ज़े की हैसियत क्या है, इसी को आपको समझाया। कई मसाइल ऐसे होते हैं कि 2 आदमी आपस में सौदा कर लेते हैं और कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, या उसमें कोई अहमियत आती है तो रुकी हुई होती है, उस मौके के ऊपर वो सामने वाला जिसको फ़ायदा उठाना हो ये कहेगा कि इनके नाम पर ही नहीं हुआ, रात दिन इस तरह के मसले चलते रहते हैं हमारे, उस वक्त हुकूमत से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इस्लामी नुक्ते नज़र से तो अब जैसे निकाह है, मस्जिद में हो गए, तो एक निकाह का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, तो रजिस्ट्रेशन न हुआ हो तब भी में आदमी साथ लिख सकते हैं, इसलिए कि नकद तो कबील तो हो गया है, नकद तो कबील तो ही न हुआ होने से रजिस्ट्रेशन हुआ हो, तो सर ये नुक्ते नज़र से इस्लामी आप करवा सकते हैं। इसलिए नकद तो कबील तो आपको बोलना है, कोई झगड़ा थोड़ा हो रहा है, हुकूमत का कोई कानून नहीं। तो इस तरह बहुत सारे मसाइल में ये बेक़ब्ज़ल की शक्लें बनती है। कई चीज़ों के अंदर लोग ये कहते हैं कि नहीं अभी तो इनके नाम पर नहीं हुआ, मैंने कहा इनके नाम पर न होना ये हुकूमती मसला है। आप दोनों आकिल बालिग मुसलमान हो, अहल महल है, दोनों अहल है बाय मुश्तरी, और चीज़ जिसको खरीदा जा रहा है वो महल बन रही है, तो अब इसके नतीजे के अंदर तुम्हारे लिए ये कैसे ही इस्लामी नुक्ते हैं। इस तरह बहुत से मसाइल में ये चीज़ें आती है, लेकिन लोग जब इनका फ़ायदा हो तो इस्लामी नुक्ते नज़र को देखते हैं, तो नुकसान हो रहा हो तो हुकूमत वाले मसले को देखते हैं। अब 2 सूरतें हैं, या तो ये कहा जाए कि मानवी कब्जा उस वक्त होगा जबकि सर्टिफिकेट हाथ में आए, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्टिफिकेट के बगैर भी आप क्या हो चुके हैं, मालिक हो चुके हैं, इसलिए कि मिल्कियत आपकी तरफ मुंतकिल हो गई है कंपनी में। कागज़ तो एक दस्तावेज है जो ये बतला रहा है कि फुलाने की मिल्कियत, अपनी मिल्कियत तो साबित है, और आपकी मिल्कियत के कागज़ से मालूम होती है। या फिर यूँ कहा जाए कि जिसको वो उसका हिस्सा मुश्तरी के ज़मान में आ जाए। अब मुश्तरी के ज़मान में भी आप चीज़ खरीदते हैं, आप जानते हैं, और आपने दुकान पे ही रखी कि अभी रखो फिर मैं ले जाऊँगा। अब इस दरमियान के अंदर नुकसान हुआ, तो खरीद तो ली है, आप मालिक बन चुके थे, आपने बतौर अमानत के रखा है, और एक ये है कि दुकान वाला कहता है कि अभी आपको आज ज़रूरत है गेहूँ की, दुकान नहीं, तो 2-3 दिन के बाद मैं आपको दूंगा, और अभी दिया नहीं, और इस दरमियान में उसने रखा था उसके नाम से और वो चोरी हो गया, उसका कोई कसूर नहीं, मुश्तरी को तो क्या होगा, आपको देना पड़ेगा, इसलिए कि उसने खरीद लिया है।
ये दोनों का फर्क इस तरह वाज़ेह हो। तो यहाँ पर भी ज़मान में आना किसको कहा जाए, ये ऐसे मौके पर आ जाए। तो अब आपके ज़मान में आ गया तो मादवी कब्जा आपका हो गया, ये समझा जाएगा। और उमूमी तौर पर ज़मान में आ जाता है, इसकी एक दलील मौलाना फरमाते हैं कि अगर शेयर्स आपने किसी कंपनी को, कंपनी के शेयर्स आपके पास थे, आपने बेच दिए और अभी उसके नाम पर नहीं हुआ, उस दरमियान में कंपनी की तरफ से जो डिविडेंड मिला, जो नफ़ा मिला, क्योंकि आपका नाम था तो उसके नाम आएगा, आपके नाम आएगा, लेकिन आपको लेना नहीं है। उनका जो उसूल है शेयर कंपनियों का कि आपने तो बेच दिया, उसी दिन से खत्म हो गई बात। अब 3-4 दिन के बाद अगर डिविडेंड आया है तो ये आपका नहीं, ये मुश्तरी का डिविडेंड है। ये दलील है कि वो आपकी ज़मान में है या उसकी ज़मान में आया था। आगे किसी के दलील पर नहीं कहना है। वो दूसरा हिस्सा मुश्तरी की ज़मान में आ जाए, उस वक्त मानवी तसव्वुर होगा। इस बात को तय करने के लिए बैत अफ़ज़ल कब्ज़े की हकीकत मालूम करना जरूरी है। शरीयत ने बैत अफ़ज़ल कब्ज़े से क्यों मना कर, इसको भी थोड़ा जानना ज़रूरी है। हफीज़ उल-तहान वाली रिवायत जो आप सुन चुके हैं, और उसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया बहुत सी वो चीज़ें। तो अब आजकल जितने अखबारात वाले हैं, पर्चे वाले हैं, कंपनियाँ हैं जिनके सेल्समैन हैं, इन सेल्समैन की तनख्वाह 2 तरह की होती है। एक तो महीने की तनख्वाह मुतय्यन और एक आमदन, ऐसा नहीं होता है। इनको कहा जाता है कि आप क्या करो, कंपनी के माल को बेचो और जितना बिकेगा इतना फीसद आपको मिलेगा, एक चीज़ के ऊपर इतना फीसद, इस तरीके का मसला चलता है। तो ये उनकी उजरत ही से, उनकी मेहनत ही से उनकी उजरत मुतय्यन हो रही है। और हदीस शरीफ को हफीज़ उल-तहान वाली मना करती है। वहाँ फैज़ुल बारी में हज़रत अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि शरीयत मुतहरा ने बैत अफ़ज़ल कब्ज़ से जो मना फरमाया, ये यानी मना फरमाया, ये तो हुक्म है, और उसकी जो इल्लत है वो मुफ्ती मुनाज़ा झगड़े तक पहुँचा है। आम मतन इस वक्त जितने कारोबार हो रहे हैं और वो फासिद हो रहे हैं, और उसके पीछे गौर करेंगे तो शर्तों ने आगे गुजराती में इतना छोटा सा लिख दिया जाता है, पता है इसको बहुत कड़ी होती है, आप खुश हो रहे हैं कि ये चीज़ मुझे लेने के लिए बेचा रहता है, और फिर उसके बाद वो छोटा सा एक गुजरा पाड़ा हुआ होता है और शर्तों ने आगे में नीचे शर्तें होती है, या यहाँ होती ही नहीं, अखबार में वो कंपनी की शर्तों में लिखी हुई होती है, वो आप नहीं पढ़ेंगे और कारोबार कर लेंगे तो कभी आपको कंपनी के साथ गड़बड़ होती है। अब वो शर्तें क्या होती है, सामने वाले को नीचे हो रही उमूमी तौर पर कि कहीं कोई गलती हुई उनकी और उसको पकड़ लिया और उसको नुकसान पहुंचाना, तो बाय या मुश्तरी, उमूमन कंपनियां शर्तें रखती है, हम खरीदने वाले हैं तो मुश्तरी ही को उमूमन नुकसान होता है। इसलिए हदीस शरीफ में फरमाया है कि क़ब्ल अल-क़ब्ज़, आपने कब्जा नहीं किया है, उसमें जो बात पाई जाती है यानी मुनाज़ात, झगड़ा, और झगड़ा क्यों होता है, जहालत। जहाँ जहालत आएगी, जहालत तो समझ रहे हैं ना, एक तो जाहिर होना, और एक मामले के अंदर बात मख्फी रखना, थोड़ी देर बात बरोबर करवा दी, जो રહેવા દે પછી ને પાર હોય તો પાડી શકાય, बोले तो गुजवाई जवाई नहीं। तो कारोबार में ये भी इस तरह की शक्लें भी होती है। इसलिए हदीस शरीफ में फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फसाद वाली बे मतलब उसकी तारीफ आप सुन चुके हैं, बाय का फ़ायदा, मुश्तरी का फ़ायदा या मबी का फ़ायदा, अगर वो अहले इस्तिहक़ाक़ में से हो कि मेरा घोड़ा है और उसको आपको खरीदना है और रोजाना उसको ये खिलाना है। ऐसे ज़माने में बाली गुलाम की मिसालें तो अवेलेबल थोड़ी थे। अब मशीनरियाँ हैं तो मशीनरी थोड़ी जिंदा है कि मेरी गाड़ी के अंदर रोजाना इतना पेट्रोल रखना पड़ेगा, वो अपने इस्तेफ़ाक़ में से नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, पेट्रोल भी नहीं, इसलिए इस किस्म की शर्तों का कोई मतलब नहीं। लेकिन पहले ज़माने में पाई जाती थी और आज भी इस तरह की शर्तें आप सुन चुके हैं। कपड़ा खरीदने गए और आपने शर्त लगाई कि कपड़ा तुमको ही सी देना पड़ेगा, या वो खुद कहे कि कपड़ा उसी वक्त बेचेंगे जबकि सी रहे, थोड़ा की भी पैसा मिली जाए थोड़ा इसमें से। तो ये इस तरह की शर्तें जो रखी जाती है उसमें किसी एक का फ़ायदा, एक ये है कि दोनों का फ़ायदा। तो कोई कभी सौदा होता है और मजबूर होता है, ऐसी बहुत सी मौके आते हैं और वही परेशानी आती है। विरासत में भी वालिद ने अपने बेटों में से किसी को दे दिया, या एक लड़के को इंग्लैंड भेजा, अफ्रीका भेजा, केटर बेच कर, अब उस वक्त कोई नीयत नहीं है उसकी, और अब उसके बाद जब भाई आपस में वालिद के 1 साल के बाद तकसीम करते हैं तो इंग्लैंड वाले कहते हैं कि वहाँ का तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, हमारा इंडिया में हिस्सा है, और यहाँ वाला कहता है कि जब गए थे तो अब्बा ने खेत बेचा था, या स्कूल कॉलेज में भी पढ़ने के लिए खेत बेचकर बच्चे को कॉलेज करवाया, अब वो बड़ा हो, जब इंतकाल हो उस मौके पर कोई वजाहत नहीं हुई है, तो अब वालिद के इंतकाल के बाद तो ये ज़मीन इसी तरह दुकान पे लगा दिया। ये सारे जहालत हैं।
حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیع فاسد سے جو شریعت نے منع کرنا اس کی اصل جو وجہ ہے اس میں ہے کچھ ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ چاہے وہ شرعی نقطۂ نظر سے جھگڑا پیدا کر سکتے ہیں لیکن تعامل کی وجہ سے جھگڑے ہوتے نہیں. جیسے آپ کو مثال دی کہ کمپنی نے یہ کہا کہ آپ جتنا مشین بیچیں گے اس مشین پر اس کی قیمت کے اوپر آپ کو اتنے فیصد نفع دیں گے. اب ہو سکتا ہے کہ ایک مہینے کے اندر 10-15 مشین بک جائے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پورے مہینے میں کچھ نہیں بکا. تو یہ ایک قسم کا سستا جیسا ہے. شریعت نے اس سے منع فرمایا. ایک تو خود اپنی محنت ہی کو اجرت بنایا جائے اور دوسرا یہ ہے کہ ایسی اجرت جو مجہول ہے. اب یہ چیزیں مدرسوں کے چندوں میں بھی آتی ہے کتنا دیا جائے گا اور 2 روپیے لے کر جاتے ہیں وہ خود بھی مدرسے کے سفر بھی کر رہے ہیں حالانکہ شرعی نقطۂ نظر سے ان کو اپنے پیسوں میں سے یا مدرسہ للہ رقم دے گی اتنی تمہاری تنخواہ میں سے پہلے سے پیشگی دے دیتے ہیں اور آپ کو اسی میں سے خرچہ نکالنا ہے. ہمارے یہاں بھی پرچہ نکلتا ہے ماہانہ اور اس کے لیے جو حضرات آتے ہیں وہ 25% والے ہیں. ایک پرچے پر 100 روپئے میں سے 25 روپئے تمہارے اور 75 روپئے ایک سال تھے مرحوم ہو گئے. انگلینڈ کا 1000 روپیہ ہے اس میں زیادہ لگتا ہے تو اس کے لیے 1000 روپیہ رکھا ہے. یہاں کے لیے 100 روپیہ 1 اور 10 کا فرق. انہوں نے یہ کیا کہ انگلینڈ کے کوئی صاحب تھے انہوں نے انگلینڈ پہنچانے کے لیے ان سے بات کی. اب وہ 800 روپئے اس وقت تھے تھوڑی دیر کے لیے 1000 سمجھ لیجیے تو انہوں نے 1000 کے حساب سے اپنا 250 روپئے لے لیے اندر سے کاٹ لی. اب بچہ تو کس کو بھیجنا ہے مدرسہ بھیجے گا تو یہاں سے جائے گا نہیں وہ تو صرف خریدار بنا رہا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے 250 لیے ہیں اب ہر مہینے پرچہ آپ کو ہم دے دیں گے آپ کو انگلینڈ پہنچا دیں گے. وہ کہا کہ آگے ہو جائے ان کو تو 25% جو بنایا ہے وہ اس چیز میں سے جس میں 25% تم یہاں کر رہے ہو تم کر رہے ہو یہاں پر اور پیسہ لے رہے ہو وہاں کا. تو مدرسہ جو خرچہ زیادہ وہاں لے رہا ہے اس کی انگلینڈ والے بھی جانتے ہیں کہ 10 پاؤنڈ میں کیوں ہے کہ ہم کو انگلینڈ تک پہنچانے کے لیے 75 روپئے 80 روپئے اب تو زیادہ ہو گئے اتنی ادا کرنے پڑتے ہیں. تو ہر مہینے اتنے تو 12 مہینوں کے اتنے ہوئے تو آپ اس میں سے وصول کر رہے ہیں. یہ خرچہ کس کے ذمہ جائے گا. خیر بتلانا یہ ہے کہ کبھی کبھار جہالت ہوتی ہے لیکن جو لے کے بیٹھے ہیں ان کو تجربہ ہوتا ہے کہ سامنے والا ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. اس لیے جو بھی آتے ہیں ان کو ہم پہلے سے کہہ دیتے ہیں کہ پونے کا ہوگا تو آپ کو تو صرف وہی رقم ملے گی جو یہاں ملتی ہے. اس لیے کہ اس کے خرچے کی ہاں اگر آپ اس کا پہنچا دیں تو وہ تیار نہیں ہوتے اس کے لیے. تو یہاں پر بھی حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شرعاً کراہت والی ہے بلکہ حرمت تک بھی پہنچ جاتی ہے لیکن یعنی مکروہ تحریم لیکن ان میں آپس میں کوئی جھگڑا ہوتا نہیں تو ایسے معاملات جائز ہوں گے یا نہ جائز. اصولی طور پر تو فقہ کی قدیم کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ اس قسم کے کاروبار جائز. آپ ان کے ساتھ بھی تنخواہی سے بات کرو. اسی طرح مولانا عبد الحنان صاحب یہاں پڑھاتے تھے اور ایک بڑی عمر کے چاچا تھے ان کے مدرسے کا چندہ کرتے تھے. مولانا مزاج میں سناتے تھے ہم کو کہ 1 سال کا ان کا تو ان کی تنخواہ متعین نہیں. اب وہ سب جگہ گھومتے تھے لیکن 12 مہینے کی تنخواہ کے برابر بھی چندہ وصول کر کے لاتے. ان کو اطمینان تھا کہ یہاں سے تو مل ہی جائے گی ہر مہینے تنخواہ اور اگر ان کے پیسوں سے کرے تو پھر ان کو پریشانی. یہ اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں شرعاً جواز بھی ہے. اسی طرح چکی کا آٹا پسوانے کا اصل تو وہی کبھی کا ہاں ہے حدیث شریف میں جو ذکر کیا لیکن وہ بھی اب جائز ہو گئے. آٹا کاٹتے بھی ہے ہاں گڑبڑ کرے وہ الگ ہے ورنہ وہ ان کے عمل سے ہی اگر اس میں سے لیتے ہیں الگ سے رقم بھی لیتے ہیں اور بجلی سے کتا بھی ہے. ایک تو کتا ہے اور ایک کو کاٹ لے. آٹا کتا ہے وہ الگ ہے اور وہ کاٹ لے پھر مسئلے وہاں پر بھی پیدا ہو. اس طرح ہزاروں قسم کے کاروبار آج کل کثرت سے چل رہے ہیں اور کچھ وہ ہے کہ شرعی نقطۂ نظر سے جائز نہیں ہونے چاہیے یعنی جو وجہ ہے شریعت کی وہ وہاں پائی نہیں جاتی لیکن شکل بن رہی ہے تو آیا اس کو عدم جواز کا حکم لگایا جائے. قانونی طور پر تو یہی ہے کہ عدم جواز کا حکم لگایا جائے لیکن حضرت علامہ کشمیری نے اور پھر عصر حاضر کے کچھ اس قسم کے کمپنیوں کے جو مسائل آئے سیلس مین وغیرہ کے ان کے اندر بھی یہ ہوا کہ ملازمت نہیں مل رہی ہے. سیلس مین ہی کی شکل میں ملتی ہے کہ کام کرو اور اس کی روپیے لو. اب ایک مسلمان کیا کرے ایک تو کاروبار ہی نہیں مل رہا ہے اور یہ کر رہا ہے. تو کبھی کبھار اس طرح کی شکلوں میں گنجائش دی گئی لیکن فتویٰ ایک دم نہیں دے دینا ہے. علامہ کشمیری کی پوری عبارت پڑھنی ہے. حضرت مولانا خالد صفی اللہ صاحب نے اس کو نقل بھی کیا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی مثالیں بھی انہوں نے ذکر کی ہے. لیکن
ایک تو چونکہ یہ نص سے عدم جواز کا حکم ہے، جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں بے قبل القبض، دن چلتا ہے، آپ کاروبار کی چیزیں دیکھ ہی رہے ہیں، کمپنی والے فیکٹری والے مسلمان بھی بہت سارے ہوتے ہیں، اور آپ ان کی دکان پہ مال لینے جاؤ یا ہول سیل والے ان کی دکان پہ جائیں تو کہیں کہیں مال بن رہا ہے، انہوں بنائے وہ ہے، وہاں تو کہیں اور آڈر دیا ہے، اور آڈر بھی ایک نہیں ہے، انہوں نے کسی اور کو دیا، اس نے اس کو اور دیا اور تیسرے کو دیا، 5-6 آڈر ہو گئے۔ اب یقینی بات ہے وہ آپ کو وعدہ کر رہا ہے کہ 2 مہینے میں ہم آپ کو دیں گے، لیکن انسانی یا آسمانی کوئی نہ کوئی مصیبت ایسی آ گئی کہ وہ چیز بن نہیں پائی، تو کیا ہوگا؟ چورا بڑھے گا نہیں۔ اس لیے شریعت اسلامیہ بے قبل القبض سے منع کرتے ہیں کہ کسی وجہ سے قبضہ نہیں ہو پایا، یا جیسے ہوتا ہے کہ زمین ہے آپ کی ہے، لیکن آپ کی زمین کے اندر آپ نے جس سے خریدی اس سے پہلے والے نے کوئی گڑبڑ کی، اب ان سے دعویٰ چل رہا ہے، آپ کو کچھ پتا نہیں، یا اچانک کوئی دعویٰ والا کھڑا ہوا۔ ہمارے محلے میں پہلا ہی مکان اور ایک صاحب یہاں رہتے تھے، ایک بھائی بڑی عمر کے اور ایک صاحب پاکستان رہتے، اب یہ ہوا اور تیسرے بھائی کا انتقال ہو گیا، پاکستان والے نے تو اپنا حصہ لے لیا تھا، بعد میں محلے میں آ کر ہی ان کا انتقال ہوا، ہماری دیکھی کی دیوار کی پہلا ہی مکان، لیکن ایک بھتیجا وہاں رہتا ہے محلے میں ہی، پکا کی ہوتی ہے، وہ اس کو کسی نے بتلایا کہ ہمارے دادا کی جو ملکت ہے وہ ابھی حکومت میں کوئی تقسیم نہیں ہوئی ہے، تم نے آپس میں کر لی تھی لیکن نام پہ نہیں چڑھائی تھی، تو تیرا بھی نام اس زمین میں بولتا ہے، اور وہ زمین کھیت میں تھی اور وہ راستے کے اوپر تھی، جو پلاٹ بننے کی جگہ، تو یہ کہا کہ یہ تمہارے بھی نام پر مسئلہ پیدا ہوا، کہ اس کے والد نے تو اس کو حصہ لے لیا تھا اور وہ لڑکا بھی انتقال کر گیا اس کے والد، اور یہ چاچا نے جنہوں نے دیا تھا انہوں نے حصہ اس کا دے دیا، تو اب کورٹ میں کیس چلا، تو انگریزوں کی طرح یہاں بھی کورٹ میں ایسا ہوا کہ محلے میں پولیس والے آئے، گورنمنٹ کے آدمی، اور پوچھا کہ جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان کو بلاؤ، ہمارے والد صاحب تھے اور دوسرے ہمارے چچا بھائی تھے بڑی عمر کے، وہ بھی ان دونوں کو، یہی دونوں سب سے بڑے تھے، ان کو بلایا گیا، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ان کے والد نے ان کا حصہ بھائیوں نے آپس میں تقسیم کر لیا، پہلے تو زیادہ لوگ ہوتے تھے، اس کا اس کو نہیں، اس کا اس کو، نام پر اس کا ہونے ہیں، بیوی ہے بہت سارے ایسے رسول، تو صاف کر لیا، صاف نہیں ہوا لیکن حصہ مل چکا ہے، اور وہ زمین پلاٹ والی تھی، کھیت نہیں تھا، تو کتنا ملے، تو پھر اس کے بعد لیکن ہوا کچھ اور ہی، اس سے تو چھوٹ گئے، لیکن دوسرا رشتہ دار تھا، اس نے کہا کہ میں اس زمین کو اینے کراؤں گا، میں تمہارے مکانات بناؤں گا، تو اس نے بنایا تو بہت سارا کھا گیا وہ، کیونکہ کوئی خریدتا بھی نہیں تھا، وہ بعد میں خریدنے والے ہو گئے اس طریقے سے۔ تو حاصل یہ ہے کہ کئی مسائل ایسے آتے ہیں جس میں اس طرح کی پیچیدگیاں بعد میں بھی پیدا ہوتی ہے، اس لیے شریعت نے پہلے سے کہا کہ جو بھی چیز تھوڑی ہو لیکن آپ کے نام پر ہو، ہم مرے کہ بھائی آپ کے سر نام پر کروانی پہلی کوشش کروانی، وہ نہ کرے وہ الگ ہے، ہماری رشتے دار ہے سسرال میں 2 بھائی ہے، والد نے زمین ساری چھوڑی، اب 2 بھائیوں نے زمین اپنے نام پر، ایک ہی بڑے بھائی کے نام پر دوسرے نے کی تھی، اس وقت اسی کے نام پر ہے، بہنوں کا نے بھائیوں کا کسی کا نام، اور سامنے والا مولوی ہے، لیکن مولوی بھی آپ کر جاتا ہے، اس نے کہا کہ نہیں، تقسیم کرنے کی بات آئی تو ایسے تقسیم کی جائے، ایسا روڈ کے اوپر ہے کھیت، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم تقسیم کروا اندر ڈکارو ہے روڈ والوں، یہ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ قبل القبض ہی کی بنیاد پر یہ سارے جھگڑے ہوتے ہیں، اس لیے اصل چیز تو وہی ہے جو حدیث شریف میں فرمائی، مولانا علامہ کشمیری نے بھی جو چیزیں فرمائی وہ کچھ گنجائشیں، لیکن اس کو اتنا عموم کر دیا جائے کہ نوزاللہ حدیث شریف کا کوئی مفہوم ہی باقی نہ رہے، تو پھر یہ تخصیص عام کی ہے، اسی کے عام میں سے کوئی فرد باقی نہیں رہا، ساری تخصیص ہو گئی، ایسا پڑھ چکے ہیں، تو حدیث شریف کا کوئی ایک فرد بھی باقی نہ رہے کہ بے قبل القبض کی ممانعت باقی نہ رہے، ساری ہی حلال ہو جائے، جائز ہو جائے، تو پھر حدیث شریف کا کوئی مفہوم نہیں، اور اس کے نتیجے آتے ہیں، جیسا بھی آپ کو کہا بہت سے لوگوں نے بہت سی جگہ کے اوپر فلیٹ خریدے اور وہ فلیٹ بنے ہی نہیں، کمپنیوں، تو اب یہ قبل القبض ہوا، اس کے نتیجے یہ ہوتے، اس لیے شہر شرطی میں تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ 2 وجوہات ہیں، آپ کے زمان میں آ جائے اور زمان میں آ جاتی ہے، جیسے مثال دی قبضے سے پہلے مبی مقدور التسلیم نہیں ہوتا، لہٰذا یہ بات یقینی ہے کہ مشتری کو ضرور قبضہ کروا دے گا، یہ غرض ہے، اس قسم کی چیزیں ہیں جس میں کوئی ابھی گارنٹی نہیں ہے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کوئی چیز سستی میں لے دوڑ جاتے ہیں لینے کے لیے، اور پھر کسی کو کہتے بھی نہیں ہے کہ مجھے کوئی آگے نہ جائے،
और कागजी तौर पर, कानूनी तौर पर उसमें सब गड़बड़ें हुई। अब आप गए, आपने ले लिया, अब उसके बाद बछूरा हो गया, वो जमीन टाइटल क्लियर है ही नहीं, तो इस दुनिया के ऊपर परेशानी है। तो मौलाना थे, राधे में इन्होंने जगह ली, सस्ते में दिया, और मौलाना समझ कर किसी ने बेच दिया हजरत को, और वो जगह निकली कॉमन प्लॉट। सरकारी खाने में कॉमन प्लॉट में बोल रही है, बिल्डर ने उसको उनको दे दिया। क्या कॉमन बिल्डर लोग ये करते हैं कि पहले एक कागज बनाते हैं मंजूर करवाने के लिए, तो उसमें सारे उसूल का लिहाज करते हैं, और फिर जब बनाते हैं तो वो उसूल को मद्देनजर नहीं रखते। अब जब आप वहाँ जाएंगे तो आपका नाम नहीं मिलेगा, तो प्लॉट ही आपका नहीं है, पूरा प्लॉट ही खा गया, प्लॉट ही जमीन में से घुस गया। मोनाबाद की मस्जिद है, वो मस्जिद किसी के प्लॉट में बन गई, झगड़ा चल ही रहा है। देवबंदियों की जमीन, देवबंदियों की मस्जिद, बिलटियों को तो इसमें जमीन दे दी थी। उसको मैंने एक मरतबा कहा भी कि आपने जमीन के लोगों में बड़े को तो मुफ्त में दी, और देवबंदियों का इनको भी सस्ती दी। मैंने कहा सस्ती दी, लेकिन है ही नहीं वो आपके नाम पर, किसी की नहीं दी। तो ये बहुत सारे मसाइल बेकबल कब्जे के ऐसे लोचों में परेशानी आती है उस वक्त, इसलिए कब्जा मुकम्मल हो जाए उसके बाद ही खरीदने का, उसका टाइटल क्लियर ना हो वहाँ तक। और टाइटल क्लियर का भी मसला आपको कहा कि आप किसी से खरीद रहे हैं, उसके नाम पर है, लेकिन तीसरे चौथे बेचने वाले ने क्या कर दिया कि चलो जल्दी करो है, उसने उसको कहा कि तू निकाल दे, वो नौत भाई तो कहानी जल्दी थी कि फिलान देंगे। इमाम गजाली फरमाते कि जितनों तक नौत गया और जितने कोर्ट में गए सबका गुनाह तुमको होगा। इस तरीके की चीज़ें कबल कब्ज़े में ये सारी शक्लें बनती है। यहाँ तो छोटा सा किस्सा है, लेकिन मुझे आपको सारे कारोबार की लाइन में जितने इस तरह के वाक़यात बनते हैं उन सब के मुताबिक कहा है, ताकि ये जुज़ियात उनकी ज़िंदगी में मालूम हो जाए। बैग की कुछ सूरतें ऐसी भी होती है कि उनमें ये गलत की वजह नहीं पाई जाती, बावजूद इसके कि मबी हिस्सन मफूज नहीं है, लेकिन हुक्म वो मुश्तरी के तसव्वुर में आ जाता है। जैसे आपको कहा कि आप खरीदते हैं शेयर, सामने वाले ने आपको कहा कि फलानी कंपनी के शेयर है। इसी तरह आप मकान खरीदते हैं, किसी और के नाम पर होता है, ज़मीन खरीदते हैं, जिसको सौदा होता है उसको तो किसी और के नाम पर। अब उसके बाद आपके नाम पर होने की कार्रवाई पूरी करनी पड़ती है। अगर आपको इससे पहले कोई अच्छा मिल रहा है, यानी आपको ज़मीन है, आपने खरीदी और आपको अच्छा भाव देने के लिए आया और आपकी नीयत बदल गई कि बेच लो, तो अभी तो आपके नाम पर हुआ नहीं, अब आप बेचेंगे। अमूमन बिल्डर लोग ये करते हैं कि वो ज़मीन अपने नाम पे नहीं करते हैं, जिससे खरीदी उसके नाम पर रहने देते हैं, और जब आप खरीदेंगे तो आपको उससे मामला करना है, तो वही तो बीच में आएगा। ये अलग बात है कि कभी कभार ये उससे मिले हुए होते हैं तो आपको कह देते हैं कि दस्तावेज हम आपकी करा दें, लेकिन अगर वो इन्ना लीला हो गया तो ठिकाना थोड़ा है, जब वो कहीं चला गया या उसकी मुझे हैं और कानूनी तौर पर उसको वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है किसी जगह, तो अब आपका क्या होगा। इसलिए मसाइल आते हैं, लेकिन जहाँ इत्मीनान होता है सामने वाले से आपको, और उसके बस में भी है उमूमी तौर पर, उमूमी अहवाल में, यानी वही बात आई कि अगर हर जगह पर ये होगा कि शायद आप किसी से कोई चीज़ खरीदो ना, अभी उसका इंतकाल हो जाए तो बाजार में ही न जाए। हर चीज़ के अंदर ये परेशानी, उधार रख ही नहीं सकते कि कब इंतकाल में क्या हो जाए, या कब्जा सही हुआ या नहीं, तो फिर दुनिया का निज़ाम मुअत्तल हो जाएगा। इसलिए बिन वजह गुंजाइश से भी जो हजरत अल्लाह कश्मीरी फरमाना चाहते हैं, और मौलाना भी ये कह रहे हैं कि आम मतन तो वहाँ कोई गलत की शक्ल नहीं पाएगी। 2-3 दिन के बाद खुद बखुद आपके नाम पर हो ही जाता है, सरसब्दी भी हो जाता है, दस्तावेजात भी हो जाता है। वे कब्ल कब्ज़े की मुमानात की दूसरी वजह, कब्जे से पहले मबी बाए के ज़मान में नहीं आता और यहाँ आ जाता है। जब ज़मान में आ जाता है तो आपके लिए बेचना सही हुआ, लेकिन ये आपके ज़मान में नहीं आता है, आप किसी और के ऊपर डाल देते हो, तो ये बड़े बड़े तावानों की वे में इस तरीके से होता है। अब जहाँ इससे कब्जा तो न हुआ हो मगर मुश्तरक, जिस चीज़ के आप जामीन नहीं उसका नफा आपके लिए चाहिए। शुरू में यही तो हो रहा है कि आप किसी को रुपये दे रहे हैं और आप जमान में नहीं है, और फिर भी उसके बावजूद आप क्या कर रहे हैं, सूद उसको वसूल कर रहे हैं। अब जहाँ हिस्सी कब्जा तो न हो मगर मुश्तरी का हुक्मन कब्जा हो चुका हो, यानी मबी से इंतिफा भी मुश्तरी के तसरुफ में आ चुका हो और उसका जमान भी साबित हो चुका हो, तो उसकी बेच जायज़ होगी। इस तक एक्सचेंज के लोगों से तफसीली गुफ्तगू के नतीजे में ये बात सामने आई कि हाजिर सौदा हो जाने के बाद शेयर्स के तमाम हुकूक और जिम्मेदारियाँ खरीदार की तरफ मुंतकिल हो जाती है, वो खरीदार के ज़मान में दाखिल हो जाते हैं। चुनांचे हाजिर सौदा हो जाने के बाद शेयर्स पर हिस्सी कब्जे से पहले अगर किसी हादसे के नतीजे में कंपनी बिल्कुल नेस्तो नाबूद हो जाए तो नुकसान मुश्तरी का समझा जाता है। इस वक्त एक्सचेंज बाए को पैसे दिलवाएगा। ऐसे ही कब्जे से पहले नफा तकसीम हो जाए तो
वो कंपनी तो बाय के नाम नफा जारी करेगी इसलिए कि कंपनी के रिकॉर्ड में अभी तक बाय का नाम ही दर्ज है, लेकिन कारोबारी ज़ाब्ते की रूह से वो इस बात का पाबंद होगा कि शेयर के साथ नफा भी मुश्तरी को दे। इन बातों से मुश्तरी मालिक हो गए और चीज गुम हो गई, ऐसा भी होता है। इंग्लैंड में एक दोस्त है हमारे, उनको सरकारी मुलाजमत में नौकरी मिली ट्रेन चलाने की, वो ट्रेन के ड्राइवर। वो सुना रहे थे कि ऐसा हुआ कि मैंने ट्रेन चलाई, बनाते हैं पूरे दिन, तो एक आदमी आया ने मर गया। इंग्लैंड में खुद बखुद आया और इंडिया है तो कमेटी मर जाए, लेकिन उसे भी इनको इजाजत है, लेकिन 2-3 हादसे एक साथ हो गए। एक दिन हुआ, दूसरे दिन हुआ, तीसरे दिन हुआ, तो पूरी जिंदगी मुकद्दर पगार इनको मिल गया। उनको जहनी टेंशन वाला कह दिया गया, और लेकिन चूंकि सरकारी मुलाजमत में था तो इंग्लैंड है वहाँ तो कानून, तो पूरी जिंदगी खाते रहे। लेकिन इन्होंने भी दूसरा काम किया राजस्थान में और दूसरी जगह पर कई उन्होंने अलग काम शुरू किए उपाय अम्मा के। लेकिन वो मुझे सुना रहे थे कि हमें हुए जो है और इसकी मुलाजमत रही, तो मुलाजमत तो कहीं कोई भाई बांधा नहीं, लेकिन सरकार ने तनख्वाह तो दी। तो कभी इत्तेफाकी तौर पर ऐसा हो जाए कि आप कोई चीज़ खरीदो ने त्यारे से मरवानी हो जाए, अभी गहरावी ने तो खरीदी और मर गई। पठान साहब का किस्सा बना हुआ, सब बार बार सुना देते तो पठान साहब को तो नाराज मत हो जाना थोड़े वाले। किसी का भी नाम चलता है, कोई वही अकेले नहीं होते हैं। हमारे यहाँ गरासिया बिरादरी है, उनके मुताबिक लोग बहुत सारे किस्से बनाए हुए हैं। हालांकि हमारे ससुराल में वो लोग रहते हैं, तो हमारे मामू खुसर है, वो 15 साल सरपंच रहे गाँव। उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ से ज़्यादा अकलमंद ये लोग अपने काम के लिए, अपने मकसद के लिए जितने होशियार हैं उतना ये लोग नहीं है। होता है इक्का दुक्का को ऐसा होता है। उनको किसी ने नमाज के लिए तैयार किया तो बहुत कुछ कहा, तो फिर कुछ कहीं नमाज के लिए तैयार हो गए। अब ऐसा हुआ कि 2 दिन के बाद भैंस मर गई, फिर और 1-2 दिन के बाद कोई और चीज़ मर गई, कोई और चीज़ गुम हो गई। अब ये नमाज के लिए एक मरतबा खड़े हो रहे थे ना, बकरी का बच्चा को कूद रहा था, उन्होंने कहा कुछ एक रखा कर नहीं। तो इस तरीके से चालान शुरू हो गया। तो कभी ऐसा हो जाता है कि आप कोई चीज़ करो, खरीदो और अचानक नुकसान आपके हिस्से में आ जाए। लोग ये कहे कि नवराई लेता था कि तेरे हिस्से में आया है, तो कभी कभार अल्लाह का इम्तिहान भी लेते हैं किसी बंदे का, ऐसा भी होता है। और कभी किसी की लॉटरी लग जाती है। हमारे मुआशरे में ये है कि अगर शोहर को मुलाजमत और पैसे ज़्यादा मिले तो बहनों उम्मीद है, बहनों ना नसीब में, और औलाद हो तो शोहर की नसीब की। हर एक की अपनी अपनी सोच है। इन बातों से मालूम हुआ कि इसी दोनों कब्जे बातें, नफा में भी शरीक, नुकसान में भी शरीक। ये इस बात की दलील है कि जिस वक्त आपने सौदा किया था उसी वक्त से आप मालिक बन गए थे, चाहे आपके नाम पर कागज अभी नहीं आया। इन बातों से मालूम हुआ कि इसी कब्जे से में भी ऐसा होता है, मकान बेच दिया और अब दस्तावेज नहीं बन रहा है, ये नहीं कहेगा कि मैंने तो मवेशी नहीं लूटी, तुमने बेचा, वो जमीन ही तेरी नहीं दिए, दस्तावेज बदला रहा है। तो कानूनी तौर पर अगर से मालिक हो गए, लेकिन ऐसी जगहों में जहाँ इस तरह की चीज़ आए, अब वो ये कहे कि मैं क्या करूँ, दस्तावेज नहीं होगा, तो तुमको बेचने के लिए तैयार हूँ। तो ये मुश्तरी का भी कसूर था कि वो तहकीक करे कि इस किस्म की चीज़ जिसकी नाम पर है वो सही है भी नहीं, बेच सकता है कि नहीं, कानूनी तौर पर पूछा जाए। वो जमीन किस इलाके में है, काम विलेज का नक्शा होता है, उसके अंदर से तलाश की जाए, देखा भी जाए कि यहाँ किसी की मिल्कियत बोल रही है कि नहीं बोल रही है। ये सब चीज़ें भी थोड़ी जरूरी है। फीसदी कब्जे से पहले भी वो शेयर मुश्तरी के ज़मान में आ चुकी है। अब जो बात बाकी है वो सिर्फ ये कि शेयर की मिल्कियत का तहरीरी सबूत मुश्तरी के पास आ जाए, और महज इतनी बात से कब्जा मुंतफी नहीं होता। उनका तकाजा ये कि सर्टिफिकेट के हाथ में आने से बहुत सारी आदमी है, जब आपस में झगड़े होते हैं तो एक आदमी सरकारी दलील को पकड़े रखता है और दूसरे का नुकसान करता है। हालांकि शरीय एतबार से वो उसका मालिक, उन्हें पैसे ले लिए और सही है। एक ये कि मुश्तरी का अपना कोई कसूर है और उसकी बुनियाद के ऊपर, जैसे अभी हमारे मोहल्ले में हमारे घर के सामने ही उनके वालिद थे, उन्होंने हमारे वालिद साहब से एक खेत खरीदा है। जब मैं पैदा हुआ उसको मुझे मालूम नहीं कि वो था, यानी मैं गया नहीं कभी उस खेत में, उस वक्त उनकी मिल्कियत में चला गया था, वालिद साहब ने बेच दिया था। अभी 2-3 साल पहले उन भाइयों में आपस में विरासत तकसीम हुई। अब वो खेत किसी के नाम पर आया या आ रहा था, तो अब वहाँ जाकर देखा तो हमारे वाले साहब का नाम नहीं हुआ, हमारे सबका इंतकाल हो गया। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करना है, तो आए, तो मैंने मजाक भी किया, हमारे एक भाई के वो रिश्तेदार होते हैं, तो उन्होंने कहा कि दस्तखत कर दो और एक के नाम पर कर दो, और फिर उसके बाद वो एक उनसे खरीद रहा है या बेच रहा है, इस तरह की कुछ अमल करके मसला हल करवाएंगे। तो इतने सालों के बाद, कम से कम 55 से 60 साल होने आ रहे हैं, मेरे 7 साल हो रहे हैं, इतने साल के बाद
मैंने मजाक भी उनको किया, मैं कभी पेपर जोई की सही की यानी बेचने की हमने आंखों से देखा ही नहीं कि वो हमारा खा पी करके ऐसे मजाक में कहा था तो कर ही नहीं थी। लेकिन ये कि इस तरीके से देहातों में पहले भरोसे होते थे आपस में ताल्लुकात। हमारे सर का इंतकाल हुआ, उनकी मिल्कत में है 4 बीघे का एक खेत है किसी और के नाम पर लिया था और फिर उसके बाद अपने नाम नहीं किया। अब जिनके नाम था उनकी औलाद कर औलाद पोते नवा से सभी शामिल होंगे, छोटियाँ आएगी बात पर वारसदारी तो लंबी चौड़ी टीम है। तो अब हमारे दूसरे रिश्तेदार ने दूसरा सोचा निकाला, हमारे दूसरे ने इंतकाल से पहले कहा था कि 2 बीघे भी पुरानी मस्जिद में दे देना, और वो 2 बीघे वही 2 थे, दूसरे सारे तो बड़े बड़े खेत हैं इनके, इनकी बीघे जमीन है। तो अब वो मुझे कहने लगा कि वो 4 बीघों दे देंगे अपना नौकर न छोड़ो और ये 2 बीघे वापस ले लें मस्जिद वालों के पास। मैंने कहा मस्जिद को तो फायदा वो मुझे कह रहा है, मस्जिद में तो 4 बीघों नहीं गौरत मिले, लेकिन मैंने कहा मस्जिद को गौरत मिल रही है। जिस वक्त ये झगड़ा होगा उसको वो सामने वाला अगर खेती ले ले इसलिए आपके नाम पर हुआ नहीं है तो मस्जिद को तो नुकसान तो खैर कुछ नहीं, 30 साल का हुआ होगा इतना ही नुकसान, लेकिन आपको फायदा जो हो रहा है 2 बीघे के बजाय आप 4 बीघे देने के लिए क्यों तैयार है, कहने से विरासत आ भी जाए वो तो अवन नहीं और खेती हो रही है तो खेत तो हमारे कब्जे में है, ऐसा करो कि मस्जिद को दे दो, जवाब मिल जाए 4 बीघे का हमको मरने वाले को। लेकिन ये पेचीदगी है, इस तरह की चीज़ें आसान तो होती है, लेकिन ये कब्ल कब्जे की मैं बात कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ लोचे आएंगे खेतों में, देहातों में, शहरों में, कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, वाली की मिलकत में औलाद के दरमियान, ये सारी परेशानियाँ इसी किस्म की आती है। हमारे यहाँ एक गाँव में एक बड़ा खानदान है, लेकिन मिलकत सही तकसीम नहीं, सही तकसीम कर ली लेकिन जबान से बोल गए ये तुम्हारा वो तुम्हारा, और अंदर नाम उनके वालिद ने जब लिखे थे तो दूसरे का नाम, तो एक भाई खेती कर रहा है नाम दूसरे का, दूसरा खेती कर रहा है नाम तीसरे का। इसी जगह जब जमीन रोड पर से बिक रही है सस्ते महंगे में, तब फिर वही झगड़ा आपस में करोगे आपस में करो, और वो किसी एक के नाम पर है, अंदर नाम पर किसी और के है और आपको नहीं मिल रहा है, या आपके नाम पर नहीं है और वो बिक रहा है और आप दावा कर रहे हैं कि हमारा नाम पर से, उस वक्त नीयतें बदल जाती है। ये कब्ल कब्जे की ये सारी शक्लें इस किस्म की होती है, इसलिए इससे बचा जाए। इसका तकाजा है कि सर्टिफिकेट के हाथ में आने से पहले भी शर्त की बेच जायज हो, लेकिन दूसरी तरफ अगर इस जानिब नजर की जाए कि हर चीज के कब्जे का तरीका उर्फ से मुतय्यन होता है और उर्फ में शर का कब्जा उसी वक्त समझा जाता है जब सर्टिफिकेट हाथ में आ जाए, तो फिर आदम जवाज का हुक्म होना चाहिए बिल्कुल, जबकि इस तरह सट्टे के कारोबार की हौसला अफजाई भी हो सकती है। लिहाजा इन मुतारिद जिहाद की मौजूदगी में एहतियात ये कि सर्टिफिकेट पर कब्जा किए बगैर आगे बयान की जाए। जब तक आपके नाम पर नहीं हो रहा है आप दूसरे को नुकसान में न डालें, ऐसा होता है।